3RR న్యూస్ కి స్వాగతం. వార్తల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. విజయనగరం పార్లమెంట్ పరిధిలో గల ఎన్డీఏ కూటమి లోక్సభ మరియు శాసనసభ అభ్యర్థుల పత్రికా సమావేశం. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలే తమ లక్ష్యం. డీఎస్పీ లతా కుమారి, సిఐ శేఖర్ బాబు, ఎస్ఐ సతీష్ కుమార్ వెల్లడి. పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి గజపతి మరియు పార్లమెంట్ అభ్యర్థి కలిసెట్టి అప్పలనాయుడు గారి సమక్షంలో వైకాపా నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలోని సుమారు 30 కుటుంబాలు చేరిక. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆదివారం భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్రనేత మాజీ ఉప ప్రధాని లాల్ కృష్ణ అద్వానీకి భారతరత్న ప్రదానం చేశారు. రాష్ట్రపతి ముర్ము ఢిల్లీలోని అద్వానీ ఇంటిని సందర్శించారు. అక్కడ ఆమె భారతదేశ అత్యున్నత పౌర గౌరవంతో సత్కరించారు. లాంఛనప్రాయ వేడుకలకు ఉపరాష్ట్రపతి జగదీష్ ధన్కర్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, హోంమంత్రి అమిత్ షా, ప్రముఖ రాజకీయవేత్త కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. भारत रत्न से सम्मानित किए गए और आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ ही हैं और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंची तो उनके साथ कई और दिग्गज चेहरे भी मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। 1980 में जब वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी तो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी। आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और उनके साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। जगदीप धनखड़ उनके साथ मौजूद थे और वेंकैया नायडू को भी इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आडवाणी जी के बिल्कुल करीब ही बैठे हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये आज का एक बहुत गौरवान्वित करने वाला पल रहा है, न सिर्फ आडवाणी जी के लिए बल्कि कहना चाहिए कि भारत के लिए भी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी की जब बात आती है तो ये शिखर पुरुष माने जाते हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के। और आपको यहाँ बता दें कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे ख़ास काम किए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि शुरुआत की थी उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की और उसके बाद ही वो आंदोलन का चेहरा बन गई थी भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही लालकृष्ण आडवाणी की जब बात आती है तो उन्होंने राम रथ यात्रा, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो कितना महत्वपूर्ण और कितना गौरवान्वित ये पल रहा? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है जब हम देख रहे हैं कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मौके पर जो लालकृष्ण आडवाणी का आवास है दिल्ली में, वहां पर जब ये कार्यक्रम हो रहा था सम्मान समारोह, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमने देखा कि तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस सम्मान समारोह के दौरान मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है। हम सब जानते हैं लालकृष्ण आडवाणी का जो एक जीवन रहा है, एक तरह से देखें राजनीतिक जीवन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से पड़ाव से गुजरते हुए तकरीबन 7 दशक तक सक्रिय राजनीति में वो रहे और जिस तरह से एक राजनीतिक शुचिता के वो मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक रथी यात्री के तौर पर हम उन्हें राजनीति में देखते हैं। न केवल राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली, बल्कि ऐसी 6 बाद में रथ यात्राएं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकली और जो विभिन्न अहम पदों पर वो रहे, गृह मंत्री के तौर पर हो, देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर हो, बहुत ऐतिहासिक
फैसले उन्होंने लिए हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीति में शुचिता के एक मिसाल के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है और आज उनके घर पर ये कार्यक्रम रखा गया उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से और हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। तो बहुत बड़ा मौका है एक तरह से देखें भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए भी। और हमने लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी से भी बातचीत की, वो भी बहुत प्रसन्नचित्त थी इस मौके पर। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम लाल कृष्ण आडवाणी की ही बात करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जिन्हें यकीनन हमेशा याद रखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का वो एक चेहरा भी ख़ास रहे हैं। अगर हम उनके संगठनात्मक शक्ति की बात करें और सबको साथ लेकर चलने की बात करें, जो उन्होंने एक बीजेपी में जो उन्होंने एक सोच डेवलप की थी, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में नज़र आती है। में एक वो संस्थापक सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं और రాష్ట్రీయ అధ్యక్ష के पद వాలంటీర్ల వ్యవస్థపైన చంద్రబాబు మొదటి నుంచి కక్ష కట్టారని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మండిపడ్డారు. తాడేపల్లిలోని ఆ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ వాలంటీర్ల వ్యవస్థని ప్రభుత్వ పథకాలు నేరుగా ఇంటింటికి అందుతున్నాయని అన్నారు. వాలంటీర్ల వ్యవస్థను దెబ్బతీయడానికి చంద్రబాబు కుట్రలు చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. ఈరోజు పెన్షన్ల పంపిణీ కానీ ఇతర డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీటికి కానీ ప్రతి నెల ఫస్ట్ నుంచి మొదలై వేకువజామునే ఇళ్లకు వెళ్లి నిస్సహాయులైన వృద్ధులకు అలాగే వికలాంగులకు ఇలాంటి సెక్యూరిటీ అవసరమైన వర్గాలకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఆయన అదే పనిగా ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ పథకాలన్నీ కూడా నేరుగా ఇంటికి చేర్చే వ్యవస్థ, వాలంటీర్ వ్యవస్థ, దాన్ని ఎన్నికల పేరుతో కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, మన మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, దీనికి సంబంధించి కోడ్ అప్లై అవుతుంది, దాంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఆపేయాలి, దాని ద్వారా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగకూడదని ఎలక్షన్ కమిషన్ పెట్టి ఆపించారు. ఆయన ఈరోజు అనొచ్చు నాకేం తెలుసు ఎవరో పెట్టారని. ఆయనకు తెలుసు ఇలాంటి చండాలమైన పని తను డైరెక్ట్గా చేస్తే ప్రజా వ్యతిరేకత విపరీతంగా వస్తుంది ప్రజల్లో అని చెప్పి తనకు ఎప్పుడూ తెలిసిన వెన్నతో పెట్టిన విద్య ఏదైతే ఉందో ఎవరో ఒకరిని ముందు పెట్టుకొని డ్రామాలు ఆడిచ్చే. నిజంగా ఆయనకు వాలంటీర్ సిస్టమ్ అనేది వద్దు అని ఒక సైద్ధాంతికంగా కూడా ఆయన అనుకుంటే తనే పోయి ఉండొచ్చు, కోర్టుకు పోవచ్చు, ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ విధానం అని కూడా చెప్పి ఇది పనికిరాది వ్యవస్థ, మేము వస్తే ఇచ్చేస్తాం, లేదా గతంలో ఉన్న జన్మభూమి కమిటీల వ్యవస్థను తీసుకొస్తామని కూడా చెప్పొచ్చు, తప్పులేదు. ఆ స్వేచ్ఛ ఆయనకుంది. అలాగే ప్రజల్లోకి వెళ్ళి దాని ప్రచారం కూడా చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా దొంగ దెబ్బ తీయడం ఒకటి, ఆ తీయడం కూడా ఎవరిని నిస్సహాయాలను తీయడం ఒకటి. ఇప్పుడు దాన్ని బుకాయింపు ఒకటి మళ్ళీ కొత్తగా మొదలుపెట్టాడు. ఆయన వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద ఆయన అభిప్రాయాలు ఎట్లున్నాయి, లేదా ఆయన దత్తపుత్రుడి అభిప్రాయాలు ఎట్లున్నాయని కూడా అందరికీ తెలుసు. ఓపెన్గానే వీళ్ళందరూ అధికార పార్టీ కార్యకర్తలు ఇంకోటం అన్నాడు. వాలంటీర్లు అనేవాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానులుగానే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పార్టీకి అది దుర్వినియోగం చేసుకుంటుందని ఆయన ఫస్ట్ నుంచి అంటున్నారు. అంటే మా పార్టీ దుర్వినియోగం చేస్తుందని, అది కూడా ఆయన పెట్టుకోవడం లాభలేదు. కానీ దాంట్లోనే మాట మారుస్తున్నాడు. ఈ రోజు ఉండే లేదు మీరు ఎక్కడికి పోయి మీకు జీతాలు కూడా పెంచుతానంటున్నాడు. ఎందుకు ఈ డైకాటమీ? ఎందుకు సిటిజన్ ఫర్ డెమోక్రసీ అనే ఒక సంస్థను పెట్టించి దాని ద్వారా ఆపరేట్ చేసి ఈరోజు మళ్ళీ తనకు తెలియనట్టు తన థర్డ్ పార్టీ లాగా సిస్టంలోకి రావడం ఎందుకు అంటే ఆయనకు ఈ వ్యవస్థ ఉంటే వీళ్ళు వెళ్ళి ఏదో వాళ్ళతో అందరితో ఓట్లు వేయిస్తారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేలు చేస్తారు, లేదా ఆయనకు ఉపయోగపడతారని ఆయనకు భయం ఉన్నట్టుంది. అంటే పిల్ల చేష్టలాగా, లేకుంటే ఏదో
అంటే ఇది అసలు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏంది, దానివల్ల వస్తున్న ప్రయోజనాలు ఓవరాల్గా ఎట్టున్నాయని చూసేంత దార్శనికత ఆయనకు లేదు. రాజకీయ నాయకుడిలాగా చూస్తే దీని జోలికి పోతే ఇబ్బంది అవుతుందంటే దానికి పోకుండా ఉండి ఇంకో రకంగా కవర్ చేసుకోవాలి, అది లేదు. ఏతావాత తేలిందంటే ఏదో చేయబోయే ఆఖరికి ఇంకొకటి ఇది అయినట్టు వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద ఎక్కువ పెట్టిన ఇది తిరిగి తనకే వచ్చి తగులుతోందని. భారీ కాన్వేలో బయలుదేరిన తుమ్మలపల్లి రమేష్, జగ్గంపేట నియోజకవర్గ సీనియర్ నాయకులు తుమ్మలపల్లి రమేష్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో పార్టీలో చేరేందుకు భారీ కాన్వేలో బయలుదేరి వెళ్తున్నారు. జగ్గంపేట గ్రామదేవత రావులమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకుని సుమారు 200 కార్లలో హలో జన సైనికుల అభిమానులతో బయలుదేరారు. గండేపల్లి, గోకవరం, జగ్గంపేట, కిర్లంపూడి మండలాల మీదుగా పిఠాపురం చేరుకుని పవన్ కళ్యాణ్ ని కలవనున్నారు. ఈ ర్యాలీలోని 4 మండలాల జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, వీర మహిళలు, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదేశాల మేరకు నేను జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నాను. ఈరోజు నేను తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ రాష్ట్రానికే మేలు చేస్తుందని. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రంలో నిలబడితే ఆయన వల్ల ఈ రాష్ట్రానికి మంచి జరుగుతుందని ఆశించి నేను ఈ పార్టీలోకి వచ్చాను. తప్పకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ 1,00,000 ఓట్ల మెజార్టీతో నెక్కుతారు. అలాగే పార్లమెంట్ కూడా భారీ మెజార్టీతో నెగ్గి రాష్ట్రంలో ఈ కూటమికి ఎంతో తోడ్పడి ఈ కూటమి విజయానికి మేము సహకరిస్తామని ఈ రావులమ్మ తల్లి సాక్షిగా చెప్తున్నాం. నమస్తే. మూరమల్ల నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా శ్రీ వీరేశ్వర స్వామి హుండీ ఆదాయం 70 రోజులకు 12 లక్షలు వచ్చినట్లుగా ఆలయ అధికారులు తెలియజేశారు. శ్రీ వీరేశ్వర స్వామి దేవస్థానం హుండీ లెక్కింపు శనివారం చేపట్టారు. దేవాదాయ శాఖ సహాయ కమిషనర్ నాగమల్లేశ్వరరావు, తనిఖీ అధికారి జె రామలింగేశ్వరరావు, కార్యనిర్వహణాధికారి మాచిరాసు, లక్ష్మీనారాయణ సమక్షంలో హుండీని లెక్కించారు. 70 రోజులకు గాను ఆలయ ప్రధాన హుండీ 5,57,638 రూపాయలు, నిత్య కళ్యాణం వద్ద కట్న కానుకలు హుండీ 4,95,233 రూపాయలు, అన్నదానం హుండీ 1,58,085 రూపాయలు, వెరసి మొత్తం 12,10,956 రూపాయల ఆదాయం సమకూరిందని తెలిపారు. అలాగే ఒక విదేశీ డాలరు, టైటాన్ వాచ్ వచ్చినట్లుగా అధికారులు తెలిపారు. ఈ మొత్తాన్ని స్థానిక బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో జమ చేయడం జరుగుతోందని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో పెన్మత్స వాసురాజు, మట్టపర్తి శివరాంబాబు, భక్తులు, సేవకులు, గ్రామస్తులు, ఆలయ అర్చక పురోహిత కార్యాలయ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆలమూరులో విజయదుర్గమ్మ వారి విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి చిల్లా జగ్గిరెడ్డి ఆలమూరు మండలం సూర్యరావుపేట గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ విజయదుర్గ అమ్మవారి ఆలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించిన కొత్తపేట నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి చిల్లా జగ్గిరెడ్డి. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలు నియోజకవర్గ ప్రజలందరిపైన ఉండాలని, మహిళలు అందరూ జరిగిన అభివృద్ధి దృష్టిలో పెట్టుకుని నన్ను దీవించాలని, అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నానని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా సూర్యరావుపేట గ్రామస్తులందరికీ ఆయన కనకదుర్గమ్మ తల్లి యొక్క ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకోవడం నా అదృష్టంగా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నా. అలాగే నాతో పాటించినటువంటి సీని గారు కానీ, నిట్టాలి సర్పంచ్ గారు,
అలాగే స్థానిక శ్రీలక్ష్మి గారు కానీ ఇంకా ఉన్నటువంటి స్థానిక నాయకులు కానీ నాతో పాటు ఇచ్చిన నాయకులు కానీ మరి ముఖ్యంగా ఈ మంచి కార్యక్రమంలో మరి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి మరి గ్రామస్తులు తప్పదందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మా బ్రాహ్మణోత్తములు మా గోపాలపురం వస్తుంది. ఆయన కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో మరి మన నైవేశాలలో కూడా ఎక్కడ జరగనటువంటి విధంగా పూజా కార్యక్రమాలు చేసి వచ్చినటువంటి పండితులైనా మా గ్రామస్తులే వారికి అలాగే బ్రాహ్మణోత్తరం అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అదృష్టంగా భావిస్తూ ఆ యొక్క కనకదుర్గమ్మ అందరికీ ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యాలు ఈ సూర్యులపేట గ్రామస్తులందరికీ ఇవ్వాలని, అలాగే మాకున్న దృష్టి ఏంటంటే నిన్నే శ్రీశైలం దర్శనం చేసుకుని అక్కడి నుంచి మధ్యాహ్నం చేసుకొని దర్శనం చేసుకుని అక్కడి నుంచి చాలా హడావుడి అసలు దర్శనం దొరుకుతుందో లేదని చాలా హడావుడిగా పీడి వస్తే రాత్రి 9 గంటలకి విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దర్శనం చేసుకుని ఇవాళ చదువుకొని మొట్టమొదటి గుడి పిలిచిన అమ్మవారు ఇది అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. దర్శనం అట్లాంటిది అమ్మవారు 3 చోట్ల ఒకేసారి దర్శనం చేసుకుని ఇవాళ మీ అందరి దగ్గరికి రావడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ, అలాగే గతంలో కూడా మరి మానవ పనులు జీవనంలో ఉంటాయి. గతంలో కూడా తిరుపతి నుంచి శ్రీశైలం వరకు కాలినడక మీద నేను 390 కిలోమీటర్లు నడిచి అదృష్టం దక్కింది. సుమారు 14 రోజుల్లో 390 కిలోమీటర్లు నాతో పాటుగా సుమారు 500 మంది 14 రోజుల పాటు నడిచి తిరుపతి నుంచి ఎవరైతే ఒక దాత ముక్కున్నాడు ఆయన చనిపోయాడు. నా పేరు ముక్కున్నాడు నా ముక్కు నేర్పించాను. ఆ రకంగా తిరుపతి నుంచి శ్రీశైలం కూడా ముక్కినటువంటి ప్రతి కార్యక్రమం విజయవంతమైంది. అలాగే ఈ రోజున అదృష్టం మరి ఆ తల్లి మొట్టమొదటిగా మళ్ళీ నియోజకవర్గం అడుగుపెట్టిన వెంటనే ఈ దేవస్థానానికి రావడం అదృష్టంగా భావిస్తూ ప్రస్తుతం ఎలక్షన్ లో ఉన్నాం. తప్పనిసరిగా మంచి ప్రభుత్వం వస్తుంది. మీ అందరికీ కావాల్సిన సహాయతను అందించండి. మళ్ళీ మా ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే నా యొక్క వంతు సాయంగా మరి గతంలో ఈ యొక్క ఆలయానికి రాలేకపోయాం. సుమారు మన నియోజకవర్గంలో మరి 60,000 దేవస్థానాలకి 15 లక్షల చొప్పున మంజూరు చేసిచ్చాం. తప్పనిసరిగా ఈ దేవస్థానం మళ్ళీ ఎలక్షన్ అయితే కూడదు కనుక ఎలక్షన్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఈ దేవస్థానం కూడా రకంగా సహాయ సహకారాలు అందించేటువంటి కార్యక్రమం ఎందుకు చేస్తారని సభాముఖులు అందరికీ కూడా భావిస్తూ నాకు అవకాశం అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ ఆయుష్ ఆరోగ్యం మరి ఆ యొక్క ధన్యవాదాలు. ఆర్గనైజర్ ముఖ మురళీ దేవుడు బాబు సలహాదారుడు పేలాపు శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కిలపర్తి పరమేశ్వరం మాట్లాడుతూ విజయనగరం జిల్లాలో అత్యంత మెజార్టీ ఉన్న కొప్పుల వెలమ కులస్తులకు రాజకీయ పార్టీలు నిరాదరణకు గురవుతున్నారు. దీనికి కారణం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అత్యంత జనాదరణ కలిగిన ఉప్పల వెలమ సామాజిక వర్గానికి పిలిచి టికెట్లు ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు మేము అడిగినప్పుడు కూడా టికెట్ కేటాయించడం లేదు. విజయనగరం జిల్లాలోని అధికార పార్టీ బొబ్బిలి నియోజకవర్గంలో టికెట్ కేటాయించి సరిపెట్టుకుంటున్నారు. గజపతి నగరం నియోజకవర్గంలో అధికంగా ఉన్న కొప్పుల వెలమ సామాజిక వర్గానికి అసెంబ్లీ టికెట్ కేటాయించకుండా అధికార పార్టీ ప్రతిపక్షం పార్టీ ముఖంగా టీడీపీ జనసేన బీజేపీ కూటమి పార్టీ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు. కానీ కొప్పుల వెలంలకు చంద్రబాబు నాయుడు గుర్తించలేదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మాకు ఎంపీ టికెట్ కానీ ఎమ్మెల్యే టికెట్ కానీ కొప్పుల వెలంలకు కేటాయించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. లేని ఎడల అధిక జనాభా ఉన్న మేము రానున్న ఎన్నికల్లో మమ్మల్ని గుర్తించిన పార్టీ వాళ్ళకి పార్టీలకు తగిన బుద్ధి చెప్తామని చెప్పారు. సరిదిద్దుకోపోయినట్లయితే రానున్న రోజుల్లో రానున్న ఎలక్షన్లు జరిగే రోజుల్లో మా కొప్పుల వెలమ కులం నుంచి సరైన గుణపాఠం ఎవరైతే మమ్మల్ని నిరాదరణకు గురి చేస్తున్నారో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారని ఈ పత్రికాముఖంగా అందరికీ కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కూడా హెచ్చరిక తెలియజేస్తున్నాం. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కిలపర్తి పరమేశ్వర నాయుడు గారు సంక్షిప్తంగా మా బాధను తెలియజేయడం జరిగింది. ఇందులో ఎంతవరకు అధికార పార్టీ కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీ కానీ మాకు మా అన్యాయాన్ని మా బాధని విని ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఒక మార్గాన్ని కానీ మాకు కానీ చూపించకపోయినట్లయితే సుమారుగా ఈ విజయనగరం జిల్లా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఒకప్పుడు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి కొప్పుల వెలమల్ని
ఈరోజు కేవలము కంటి తుడుపు చర్యగానో మమ్మల్ని ఒక అధికార పార్టీ ఒక సీట్ ఇచ్చి వాళ్ళ చేతులు దులుపుకొని వెళ్ళిపోయారు. మరి అది పెద్ద పార్టీ ప్రతిపక్ష పార్టీ అయినటువంటి మాకు ఏమాత్రం కూడా గుర్తింపు కానీ ఇవ్వకపోవడం వల్ల చాలా బాధాకరంగా ఉంది. అయితే ఈ బాధని ఏ రకంగా తెలియచేయాలి అనేది మేము ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ ఏదైనా ఏ పార్టీ అయితే మమ్మల్ని గుర్తించలేదో ఆ పార్టీకి మాకు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది. మీకు తెలుసు, ఈరోజు మా సామాజిక వర్గం కారణంగా రోలు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మా వల్ల ఎవరికి ఏ రకమైన అన్యాయం జరగలేదు. మరి ఎందుకు మమ్మల్ని ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీ మమ్మల్ని గుర్తించలేదో అంచేత దయచేసి మీ పత్రికా విలేకరుల రూపంలో పెద్దలకు తెలియజేయాలని, ఇందు మూలంగా మాకు న్యాయం చేకూరాలని, న్యాయం జరగకపోతే మేమేమో సెకండ్ థాట్లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం కూడా ఉందని ఇందు పత్రికా మూలంగా మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం. అందరికీ నమస్కారం. విజయనగర పట్టణం 26వ డివిజన్కు చెందిన మజ్జి మున్నా, ఇందుల ధర్మ, కె ఉమా అప్పికొండ, సుచరిత, మోరబాల ఆదిత్య గారితో పాటుగా సుమారు 30 కుటుంబాల వారు ఈరోజు అశోక్ బంగ్లాలోని తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ కూటమి విజయనగరం శాసనసభ ఉమ్మడి అభ్యర్థి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పూసపాటి అదితి, విజయలక్ష్మి గజపతి గారు మరియు పార్లమెంట్ అభ్యర్థి కలిసెటి అప్పలనాయుడు గారి సమక్షంలో వైకాపా నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారిని పార్టీ కండువాతో ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఆహ్వానం పలుకుతూ మీ అందరికీ మన నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అశోక్ గజపతి రాజు గారు చెప్పే విధానం నా పూర్తి నమ్మకంతో మీరు వచ్చి మన పార్టీని జాయిన్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. చేసింది నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఇల్లు ఇవ్వనివ్వండి, లేకపోతే ₹2 బియ్యం అవనివ్వండి, వస్త్రాలు పంపిణీ చేయటం అవనివ్వండి, ఇవన్నీ నందమూరి తారక రామారావు గారు మొదలుపెట్టి మహిళల కోసం కూడా ఎంతో చేశారు. రాత్రింబడులు ఏర్పాటు చేసి మీ అందరికీ మీ ఓన్ కాళ్ళ మీద నిలబడాలనే ఉద్దేశంతో, ఒక సమాజం బాగుపడుతుందనే ఉద్దేశంతో మహిళలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. అలాగే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆడపిల్లల కోసం సైకిల్ ఇచ్చి చదువుని ప్రోత్సహించి, అలాగే డ్వాక్రా గ్రూప్స్ పెట్టి మీరందరూ మీ ఓన్ కాళ్ళ మీద నిలబడాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేశారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.